Namaste students. In last video, I explained one program from this chapter number 3, and I explained different properties. Now today I am going to explain different properties, more programs and events, mouse events and key events. First I am explaining mouse event. What is mouse event and what is key events? First one, mouse events. As with keyboard input, most controls support mouse input natively. You don't have to write code to deal with mouse input. એટલે કે આપણે જે console application જોઈ ગયા છે, I explained console application chapter 1 and chapter 2 different programs I explained with console application. In console application we just need to use keyboard, right? We don't need to use mouse because it is console application and CLI based command line interface, whereas Windows Form application is GUI based graphical user interface, and you can give input with mouse. In CLI you can only give input by keyboard, whereas in GUI you can input with keyboard and also with mouse. However, at times you need more controls that offered by the native functionality of the control. C# supports 6 events that enables you to deal with mouse event directly. These events are listed in table in the order in which they occur. Like first one is mouse enter, like we are clicking on it, right? Mouse enter means mouse click, or generally આપણે જે જોઈએ છીએ કે બટન જે છે એના ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે આપણને આઉટપુટ મળે છે. લાઈક સબમિટ બટન છે તો સબમિટ થાય છે પેજ. લોગિન તમે ક્યાંય કરતા હોય, જીમેલમાં તમે લોગિન કરતા હોય, નીચે લોગિન બટન આપેલું હોય છે, તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરશો તો લોગિન થશે. તો એક તમે ક્લિક કર્યું છે, એન્ટરની વાત છે. occurs when the pointer enters a control. ઓકે, માઉસ ક્લિક નથી પણ આ માઉસ એન્ટર છે. મીન્સ એન્ટર એટલે કે લાઈક આપણી પીપીટી છે, આ અત્યારના વ્હાઇટ સ્પેસ જે છે, હવે જે આ છે માની લઈએ કંટ્રોલ છે, તો હવે આ પોર્શન ઉપર અહીંયા જ્યારે માઉસ આવે છે ત્યારે માઉસ જ્યારે એન્ટર થાય છે એની વાત છે, માઉસ ક્લિકની વાત નથી. એટલે કે જ્યારે એની સ્ક્રીન ઉપર માઉસ જ્યારે જશે ત્યારે ત્યાં માઉસ એન્ટર થશે, તો આ માઉસ એન્ટર. અને સિમિલરલી એવી રીતના લાસ્ટ વન આવે છે માઉસ લીવ. ઓકર્સ when the pointer leaves the control, લાઈક આપણો કંટ્રોલ છે અને ત્યાંથી હું માઉસ લઈ જાઉં છું તો માઉસ લીવ થશે. માઉસ મૂવ occurs when the pointer moves over a control, લાઈક આના ઉપર જ પોઈન્ટર છે પણ ત્યાંથી આપણે મૂવ કરાવડાવીએ છીએ તો માઉસ મૂવની ઇફેક્ટ આવશે. માઉસ હોવર occurs when the pointer over a controls. Next one is mouse down occurs when the pointer is over a control and button is pressed. એટલે કે હું જ્યારે માઉસ આના ઉપર લઈ આવું છું ત્યારે જ નહીં પણ સાથે સાથે માઉસ ક્લિક પણ કરતો હોય ત્યારે એની ઇફેક્ટ આવશે. સિમિલરલી માઉસ ડાઉન mouse up occurs when the pointer is over a control and button is released. Okay, like when I am clicking it will not give any effect, but when I am releasing that mouse button, at that time mouse up event will be fire. Most every control. Okay, this is mouse event. Now next one is key events. જે આપણે માઉસથીને ઇનપુટ આપી શકતા હોય એ બધી માઉસ ઇવેન્ટ્સ હતી, અને જે આપણે કીબોર્ડથીને ઇનપુટ આપી શકતા હોય એ બધી કી ઇવેન્ટ્સ આવે છે. Most every control handles its own keyboard input. However, on occasion you want to handle keyboard input directly. For example, you might want to perform an action when the user presses a specific button or releases a specific button. Most controls supports 3 events that you can use to work directly with keyboard input.
પર્ટિક્યુલરલી આપણે કોઈ કીની ઇવેન્ટ ઉપર આપણે કંઈ વેલ્યુ ચેક કરાવડાવી હોય કે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ ફાયર થતી હોય ત્યારે જ આપણે ત્યાં એ રીતની ઇફેક્ટ આવી જોઈએ. આ બધું આપણે સેટ કરવું હોય તો કી ઇવેન્ટનો યુઝ કરી અને સેટ કરી શકીએ છીએ. ઇવેન્ટ્સ that handles keyboard input. First one is key down occurs when a key is pressed down while the control has the focus. Like I am writing code in one text box key down. Okay, so what will happen, like a text box જે હશે એનું એમાં જ્યારે એનું ફોકસ હશે ત્યાં આપણે સિલેક્શન કરેલું હશે ત્યાં આપણે વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવતા હશું. એટ ધેટ ટાઈમ કી ડાઉન જ્યારે એટલે કે કોઈ પણ કી જે છે એ પ્રેસ થશે ત્યારે કી ડાઉન જે હશે એ ત્યાં ફાયર થશે. Similarly, next one, key press occurs when a key is pressed while the control has the focus. જ્યારે કી પ્રેસ થશે પહેલા આપણે જ્યારે કોઈ પણ કી પ્રેસ કરી આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલા કી ડાઉન ફાયર થશે, ત્યાર પછી કી પ્રેસ ફાયર થશે અને ત્યાર પછી કી અપ થશે. ડાઉન થતી હોય પહેલા ત્યારે ડાઉન કી ફાયર થશે ઇવેન્ટ, પછી કી પ્રેસ એટલે કે એકચ્યુઅલ જ્યારે વેલ્યુ પાસ થતી હોય અને પ્રેસ થશે ત્યારે કી પ્રેસની ઇવેન્ટ ફાયર થતી હોય છે અને કી અપ જ્યારે આપણે કી જે છે એ રિલીઝ કરી દઈએ છીએ ત્યારે કી અપની ઇવેન્ટ ફાયર થતી હોય છે. તો પ્રેસમાં જ્યારે પ્રેસ થશે ત્યારે એની વેલ્યુ ઇનપુટ થતી હશે એ ટાઈમે એ ઇવેન્ટ ફાયર થશે. Key up occurs when a key is released while the control has the focus. જ્યારે આપણે કી રિલીઝ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એની ઇવેન્ટ ફાયર થતી હોય છે. તો ડિફરન્ટ ઇવેન્ટ્સ હતી. નેક્સ્ટ વન પ્રોગ્રામ આપણે જોઈએ. Now I am adding one text box here. And adding one button. Now I am setting properties of this text box and button, and when I click on button, value should be displayed in text box. Value એટલે કે આપણે લાઈક કોલેજનું નેમ ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. પ્રોપર્ટીઝ પહેલા તો બટનની પ્રોપર્ટીઝ સેટ કરાવડાવીએ. બટનનું નેમ શું રાખવું છે? ફર્સ્ટ સેટ બટન નેમ btn click. Text property click. txt and name, and text value is blank. Suppose I want to display default here mvm college, then આપણે એક ડિઝાઇન ટાઈમ પ્રોપર્ટી જ વેલ્યુ જે છે એ પ્રોપર્ટી વેલ્યુ સેટ કરાવડાવી દઈએ છીએ, રાઈટ. તો આ રીતે પણ થઈ શકે. આપણે આ પ્રોપર્ટી રન ટાઈમ સેટ કરાવડાવી છે તો પણ થઈ શકે છે. આપણે એ જ જોઈએ છીએ પ્રોગ્રામમાં કોડિંગ થ્રુ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ. જ્યારે બટન ઉપર ક્લિક થશે એટ ટાઈમે આપણે અહીંયા કોલેજનું નેમ જે છે ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. ઓકે, તો એના માટે થઈ ક્લિક btn ક્લિક ઉપર હું ડબલ ક્લિક કરું છું ત્યારે ક્લિક ઇવેન્ટ એની ઓપન થાય છે. હવે ક્લિક ઇવેન્ટમાં આપણે કોડ લખવાનો થશે. યસ્ટરડેના જ મેં તમને વાત કરેલી, જ્યારે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી હોય ત્યારે શું યાદ રાખવાનું છે? ઓબ્જેક્ટ નેમ dot property name equal to value. Here our object name is txt name dot our property is text property. We need to set its text, right? And value, here I am setting value mvm college of commerce management and IT, and last add semicolon. When we click on the button, we can display its name in text box. Increasing size of this text box. Okay,
Now I'm clicking on this button. We can see here MBM College of Commerce Management and IT. So we set this property at runtime. ઓકે, આપણે આ પ્રોપર્ટી જે છે એ રન ટાઈમ સેટ કરાવડાવી છે, એટલે કે કોડ થ્રુ અહીંયા આપણે સેટ કરાવડાવેલી છે. ઓકે, નાઉ યુ કેન રાઇટ ધીસ પ્રોગ્રામ. તમે પ્રોગ્રામ લખી શકો છો, પણ એની પહેલા હજી એક થોડી બીજી પ્રોપર્ટી એડ કરી જ દઉં સાથે સાથે. એક પ્રોપર્ટી આવે છે ફોન્ટની પ્રોપર્ટી. ફોન્ટ આપણે એવી રીતના રાખવા છે કે એની સાઇઝ થોડીક ઇન્ક્રીઝ કરી દઈએ. સાઇઝ જે છે એ રાખીએ છીએ 14. યુનિટ જે છે એ પોઈન્ટમાં રાખવું છે, પિક્સેલમાં રાખવું છે, કેટલા ફોન્ટ એ રીતના ડિસ્પ્લે કરે એટલા માટે. બોલ્ડ રાખવું છે, ટ્રુ, ઇટાલિક, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, અંડરલાઇન, સ્ટ્રાઇક આઉટ, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ઓકે, આ બધી પ્રોપર્ટી તમે સેટ કરાવડાવી શકો છો. અને એની ફોન્ટની ટાઈપ આપણે જે ટાઈપના ફોન્ટ સિલેક્ટ કરવા હોય અહીંયા આખું લિસ્ટ આપણને મળે જ છે. તો એ ટાઈપના ફોન્ટ્સ જે છે એ આપણે સેટ કરાવી શકીએ છીએ. યસ, થોડીક હજી ટેક્સ્ટ બોક્સની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં. હવે આઉટપુટમાં આપણે જોઈએ. ઓકે, તો આ પ્રોપર્ટીઝ જે છે આપણે ડિઝાઇન ટાઈમ સેટ કરી, ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે છે એ રન ટાઈમ આપી છે. ઓકે, હવે તમારે એક ક્વેશ્ચન આવશે કે આ જર્નલમાં લખવું કેવી રીતે. તો એના માટે હું તમને એટલું જ કહીશ. સૌથી પહેલાં તમારે ડેફિનેશન આવશે. ડેફિનેશન અહીંયા આવશે, ડિસ્પ્લે કોલેજ નેમ ઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ વેન ક્લિક ઓન બટન. રિપીટ ઇટ, ડિસ્પ્લે college name in text box when click on button. Now first definition and second one design. Here is our design, one text box, one button. Then next one you need to give one heading, properties. Okay, હું તમને સાથે સાથે નોટપેડમાં દેખાડતો જાઉં એટલે ક્લિયર થતું જાય. ફર્સ્ટ વન તમે ડેફિનેશન લખી, દેન તમે અહીંયા જે આપણી વિન્ડો છે ઓર ડિઝાઇન છે એ ડ્રો કરી છે, રાઈટ. ત્યાર પછી અહીંયા તમે એક હેડિંગ આપી દો, પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, તમે હેડિંગ એક આપી દીધું પ્રોપર્ટીઝ. પ્રોપર્ટીઝ હેડિંગ આપી દીધા પછી જે પ્રોપર્ટીઝ સેટ કરાવડાવી હોય એ પ્રોપર્ટીઝ તમારે લખવાની. લાઈક આપણે આ બટન લખીએ છીએ, રાઈટ. તો અહીંયા આપીએ પેલા બટન એવું હેડિંગ આપી દઈશું. દેન જો આ ડેફિનેશન આપણો ફર્સ્ટ પાર્ટ થયો, સેકન્ડ પાર્ટ થયો ડિઝાઇન, થર્ડ પાર્ટ થયો પ્રોપર્ટીઝ, અને એમાં થયું બટન. બટન જે છે એની પ્રોપર્ટીઝ આપણે કઈ સેટ કરાવડાવી છે, એક તો નેમ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી છે અને ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી છે, રાઈટ. તો આ બે પ્રોપર્ટી આપણે લખશું બટન. એમાં જો મલ્ટિપલ બટન્સ આવતા હોય તો તમે અહીંયા બટન 1 કરી નાખો. પછી અહીંયા નેમ પ્રોપર્ટી, નેમ કોલન, નેમ શું છે BTN ક્લિક. દેન ટેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટ શું છે ક્લિક. ઓકે, આવી રીતના સેકન્ડ પ્રોપર્ટી આપણે કયો કંટ્રોલ લીધો છે, ટેક્સ્ટ બોક્સ 1. જો મલ્ટિપલ આવતા હોય તો 1 2 3 4 કરી શકો. એનું નેમ આપણે અહીંયા સેટ કરાવડાવ્યું છે, નેમ TXT, આપણે રાખ્યું છે ત્યાં TXT નેમ. દેન ટેક્સ્ટ તો આપણે સેટ નથી કરાવી એટલે લખવાની જરૂર નથી. દેન આપણે બીજી કોઈ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી છે, તો એ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી છે ફોન્ટની પ્રોપર્ટી. જે વેલ્યુઝ આપણે સેટ કરાવડાવી એ અહીંયા લખશું, એના સિવાયની વેલ્યુ લખવાની જરૂર નથી. લાઈક નેમ મેં સેટ નથી કરાવડાવ્યું, ફોન્ટની સાઇઝ જે છે એ 14 આપી છે. પછી બોલ્ડ જે છે એ ટ્રુ આપ્યું છે, સાઇઝ 14, બોલ્ડ ટ્રુ આપ્યું છે.
ઇક્વલ ટુ જ કરીએ. જો તમે હજી ઇટાલિક આપ્યું હોય તો તમે સાથે લખી લ્યો ઇટાલિક ઇક્વલ ટુ ટ્રુ. ઓકે, જે વેલ્યુઝ આપણે સેટ કરાવડાવી છે એ પ્રોપર્ટીઝ બધી લખવાની થશે અને જેટલા કંટ્રોલ હોય એની થોડી ઘણી પ્રોપર્ટીઝ આવતી હશે એ તમારે લખવાની થશે. અમુક જ એવા પ્રોગ્રામ હશે કે તેમાં થોડાક વધારે કંટ્રોલ આવતા હોય, બાકી જનરલી 3, 4 કે 5 કંટ્રોલ્સ નોર્મલી આવતા હોય તો એ આપણે લખવા પડશે. એટલી પ્રોપર્ટીઝ એની પ્રોપર્ટી વિન્ડોની પ્રોપર્ટીઝ બધી લખાઈ જાય ત્યાર પછી તમારે આપી દેવાનું હેડિંગ કોડ અને તમારે પછી જે કંઈ કોડિંગ આવતું હોય એ લખવાનું થશે. ઓકે, હોપ સો કે તમને બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ફર્સ્ટ વન ડેફિનેશન, પછી ડિઝાઇન, પછી પ્રોપર્ટીઝ, પછી કોડ. અને જો ક્યાંય આઉટપુટ મોસ્ટલી જનરલી આપણી એવું થશે કે ડિઝાઇન જે છે એ જ આપણું આઉટપુટ રહેવાનું હોય છે, પણ કદાચ તમારે આઉટપુટની સ્ક્રીન અલગ આવતી હોય કે કદાચ તમારે કંઈ એમાં વધારે ક્લિયર કરવાનું થતું હોય તો તમારે આઉટપુટ હેડિંગ આપી અને જે કાંઈ ડ્રો કરવું હોય કે જે કાંઈ ટેક્સ્ટ આવતી હોય જે કાંઈ બોક્સ આવતા હોય તો એ તમે ત્યાં ડ્રો કરી શકો છો, લખી શકો છો. ઓકે, તમારે ઇન કેસ સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે લઈ શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. હવે એક ડિઝાઇનનો તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો પ્રોગ્રામ માટે ડિઝાઇનનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. અને કોડિંગ માટે થઈને સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. આ ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ અને 3 બ્રેકેટ્સ આવે છે ત્યાર પછી. ઓકે, નેક્સ્ટ વન પ્રોગ્રામ. ઓકે, મારે આમાં જ પ્રોગ્રામ બીજો એડ કરાવડાવવો છે તો કેવી રીતના થઈ શકે એ પણ એક વખત સમજાવી દો. મલ્ટિપલ ફોર્મ્સ આપણે અહીંયા ક્રિએટ કરવા હોય તો એડ ન્યૂ આઇટમ, અહીંયા હું આપી દઉં છું ફોર્મ્સ વિન્ડોઝ ફોર્મ. જે કાંઈ નેમ અપ્લાય કરવું હોય નેમ સેટ કરાવડાવી શકો છો. ઓકે, તો અહીંયા સેકન્ડ ફોર્મ જે છે ક્રિએટ થઈ ગયું છે. ફર્સ્ટ ફોર્મ એઝ ઇટ ઇઝ છે અને આ સેકન્ડ ફોર્મ જે છે એ ક્રિએટ થઈ ગયું છે. હવે પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવશો ત્યારે તમને કયું ડિસ્પ્લે થશે? ફોર્મ 1 ડિસ્પ્લે થશે. હવે પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવીએ ત્યારે ત્યાં ફોર્મ 2 કેવી રીતના ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ તો એના માટે થઈને અહીંયા program.cs ફાઇલ છે, રાઈટ? program.cs ફાઇલ છે, ત્યાં જો તમને આપેલું હશે application.run form 1. આપણું અહીંયા ફોર્મનું નેમ શું છે? ફોર્મ 2 છે, એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખ્યું હતું, રાઈટ? જે નેમ હોય તમારે અહીંયા પાસ કરવાનું. અને હવે હું પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવું છું તો મને અહીંયા આઉટપુટમાં ફોર્મ 2 ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, આપણે એટલું જ કર્યું છે. program.cs ફાઇલમાં અહીંયા ફોર્મ 1 ની જગ્યાએ ફોર્મ 2 કર્યું, ઓર ફોર્મનું જે તે નેમ હોય આપણે ત્યાં પાસ કરવાનું રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન. આપણે જોઈએ છીએ 4 કલર સેટ કરાવડાવીએ છીએ તો અહીંયા હું ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લઉં છું. બેક કલર અને 4 કલર બે સેટ થઈ શકે છે. બેક કલર એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડનો કલર આવશે, 4 કલર એટલે કે ફોન્ટનો કલર આવશે. તો આપણે અહીંયા 2 બટન્સ લઈએ, 1 બટન અને 2 બટન. Now I am setting properties of this all controls. First one txt name, ટેક્સ્ટ કોઈ સેટ કરાવતા નથી. બટન btn, બેક કલર માટે c શોર્ટમાં આપ્યું છે. ટેક્સ્ટ બેક કલર, સિમિલરલી 4 કલર
btn for કલર માટે સી શોર્ટમાં આપેલું છે. બેક કલર ઉપર ક્લિક થાય ત્યારે આપણને અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડનો કલર ચેન્જ થવો જોઈએ. અહીંયા આપણે એવું કરીએ છીએ કે હું અહીંયા એબીસી એન્ટર કરાવડાવી દઉં છું. તમે લોકો તમારું નેમ ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકો છો. કે યુ કેન સેટ યોર નેમ ધેર. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઓલ્સો સેટ ફોન્ટ પ્રોપર્ટીઝ યુ કેન સેટ ઇટ. Now I am displaying how to use back color and forecolor property at runtime. Back color property we already know. First I am explaining with design time. એટલે કે અહીંયા પ્રોપર્ટી વિન્ડોમાંથી આપણે સેટ કરાવડાવીએ. બેક કલર પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી છે તો અહીંયા હું બેક કલર સેટ કરાવડાવી દઉં છું. સિમિલરલી એવી રીતના ફોર કલર પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી છે તો ફોર કલર પ્રોપર્ટી અહીંયાથી હું સેટ કરાવડાવી દઉં છું. ઓકે, તો આ બેક કલર અને ફોર કલર પ્રોપર્ટી થઈ. આ આપણે બટનમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવ્યું. સિમિલરલી ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પણ આવે છે. ઓકે, ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પણ ફોર કલર છે અને બેક કલર છે. હવે આપણે એ રન ટાઈમ સેટ કરાવડાવી છે તો એનું આપણે કોડિંગ લખશું. બેક કલરના બટનમાં બેક કલરનું કોડિંગ લખશું, ફોર કલરના બટનમાં ફોર કલરનું કોડિંગ લખશું. ઓકે, બેની ક્લિક ઇવેન્ટ અલગ હશે. હવે ઓબ્જેક્ટ નેમ આપણું શું છે? ટેક્સ્ટ બોક્સ txt નેમ ડોટ ઓબ્જેક્ટ ડોટ પ્રોપર્ટી નેમ. પ્રોપર્ટી કઈ સેટ કરાવડાવી છે? તો બેક કલર સેટ કરાવડાવી છે. એટલે બેક કલર ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ. વેલ્યુ આપણે શું છે? કલર. કલર ડોટ ઓકે એક્વા કલર સેટ કરાવડાવી દઉં છું બેકગ્રાઉન્ડમાં. સિમિલરલી એવી રીતના txt નેમ ડોટ હવે આપણે અહીંયા સેટ કરાવડાવીએ છીએ ફોર કલર. વી આર ગોઈંગ ટુ સેટ ફોર કલર. ફોર કલર ઇક્વલ ટુ કલર ડોટ રેડ સેમિકોલોન. ઓકે, આની ઇફેક્ટ આપણે રન ટાઈમ જોઈએ. બેક કલર ઉપર ક્લિક કરું છું, બેક કલર સેટ થઈ જાય છે. ફોર કલર ઉપર ક્લિક કરું છું, ફોન્ટનો જે કલર છે એ સેટ થઈ જાય છે રેડ. ઓકે, તો આ રીતના આપણે રન ટાઈમ પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. આપણે એક વધારે પ્રોપર્ટી જોઈ. બેક કલર આવે છે એવી રીતના ફોર કલર આવે છે. તો કોમન પ્રોપર્ટીઝ આપણે થોડી ઘણી જોઈ ગયા છીએ. નેમ આવે છે, બેક કલર છે, ફોર કલર છે, ફોન્ટની પ્રોપર્ટીઝ છે, બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ છે, લેઆઉટ છે. આ બધી જ પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈ ગયા છીએ અને વધારે પ્રોપર્ટીઝ હજી જોવાની છે. ફર્સ્ટ આપણે આ એક પ્રોગ્રામ લખી લઈએ, પછી તમને થોડીક પ્રોપર્ટીઝ જે આવે છે એ બધી હું એક્સપ્લેન કરું છું. રાઇટ ડાઉન ધીસ પ્રોગ્રામ. ફર્સ્ટ ડેફિનેશન લખી લેજો. ડિસ્પ્લે બેક કલર એન્ડ ફોર કલર of text box when click on button. જ્યારે આપણે બટન ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે બેકગ્રાઉન્ડ કલર અને ફોર કલર ટેક્સ્ટ બોક્સનો ડિસ્પ્લે કરવાનો છે. યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ. પ્રોપર્ટીઝ હું એકવાર બોલી જાઉં છું કઈ કઈ પ્રોપર્ટી સેટ કરી છે. txt નેમ, અહીંયા btn બેક સી અને અહીંયા btn ફોર સી. અહીંયા ટેક્સ્ટ તો આપણને સામે દેખાય છે. અહીંયા જે વિઝિબલ થતું હશે એ આપણી ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે. તો એ તો તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો. સ્ક્રીનશોટ આપણે લઈએ છીએ એમાં ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી આવી જ જશે. કોડ જે છે એ હું લખાવી દઉં. ઓકે, આગળનો પોર્શન તો તમારે એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે કોમન. જે આપણો કોડ જે છે એ જ હું અહીંયા લખાવું છું. તમારે ફર્સ્ટ 5 પ્રોગ્રામ્સ બધી આગળની નેમ સ્પેસ લખવાની છે. ઓકે, તમે લોકોએ સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ થોડીક પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ એક્સપ્લેન મારે કરવી છે, તો હું એક્સપ્લેન કરી દઉં પહેલા પ્રોપર્ટીઝ. જો પ્રોપર્ટીઝ એક આપે છે કોમન પ્રોપર્ટીઝ અને સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝ. There are two types, common properties and special properties. Common properties means like name property is common for all the controls or most of the controls. Similarly, like for color is common property. You can check in like currently form properties is open. Then this one is text property. There is also for color. Now this is button property. This is also
four color. And in most of the controls you can find more four color properties. Similarly, back color properties, background image properties, ઓકે, ઇનેબલ પ્રોપર્ટીઝ, ઓટો સાઇઝ પ્રોપર્ટી, આ મોસ્ટલી બધામાં તમે ફાઇન્ડ કરતા હશો. તો જે બધી પ્રોપર્ટી મોસ્ટલી બધા કંટ્રોલ્સમાં આવતી હોય કે બધા કંટ્રોલમાં આવતી હોય, એ બધી પ્રોપર્ટીઝ જે છે એને આપણે કહીશું કોમન પ્રોપર્ટીઝ, જે કોમન બધામાં આવે જ છે. અને સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝ એટલે કેવી પ્રોપર્ટી કે સ્પેશિયલ પર્ટિક્યુલરલી એક કે બે કંટ્રોલમાં કે પર્ટિક્યુલર કંટ્રોલમાં જ યુઝ થતી હોય, તો એને આપણે કહીશું સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, લાઈક આપણે ફોર્મની પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ તો ફોર્મની પ્રોપર્ટીમાં આઇકોન આવે છે, તો એ સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટી છે. આઇકોન જે છે અહીંયા ડિસ્પ્લે આપણને કરે છે, તો એ આઇકોન ખાલી ફોર્મ ન જોઈ શકે, તો એને આપણે સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટી કહેશું. દેન એક પ્રોપર્ટી આવે છે કંટ્રોલ બોક્સ. તો કંટ્રોલ બોક્સ જે છે અહીંયા મિનિમાઇઝ, મેક્સિમાઇઝ અને ક્લોઝ ના 3 બટન્સ આપેલા છે, તો એ જે છે એ કંટ્રોલ બોક્સ છે, તો એ પર્ટિક્યુલરલી ફોર્મમાં જ આવતી હશે, બધામાં ન આવતી હોય, તો એ સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝ છે. કે કદાચ કોઈ કંટ્રોલમાં એવું હોય કે એકાદ બે કે અમુક જ કંટ્રોલમાં આવતી હોય, તો એ બધી સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝ થશે. તો જ્યારે પણ તમને એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય કે રાઇટ ડાઉન એની 5 પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ફોર્મ, then first don't write common properties, try to write first special properties. Yes, if you are using one or two property out of 5, then you can write it common properties. એટલે કે પહેલા તમારે ટ્રાય કરવાની છે સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝ લખવાની જ. કોમન પ્રોપર્ટીઝ છે એ કદાચ તમે 5 પ્રોપર્ટી લખવાની કીધી હોય, એમાંથી તમે એકાદ બે કોમન પ્રોપર્ટી લઈ લો તો ચાલશે, પણ બને ત્યાં સુધી ટ્રાય પહેલા કરવાની સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીઝની. ઓકે, હવે હું ટેક્સ્ટ બોક્સની પ્રોપર્ટીઝ જે છે આપણે યુઝફુલ છે, જે આપણે અહીંયા આવે છે, એ બધી પ્રોપર્ટીઝ હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું. આપણે એક પ્રોપર્ટી યુઝ કરવાની જરૂર પડશે, બેક કલર. દેન આવશે બોર્ડર સ્ટાઇલ. બેક કલર આપણે જોઈ જ ગયા છીએ. બોર્ડર સ્ટાઇલ હું અત્યારે નન આપું છું, તો તમે બોર્ડર સ્ટાઇલ શું ઇફેક્ટ છે જોઈ શકો છો. ફિક્સ્ડ સિંગલ, ફિક્સ્ડ 3D. ઓકે, તો આ બધી જે છે એની બોર્ડર સ્ટાઇલ્સ થઈ. નેક્સ્ટ વન પ્રોપર્ટી છે કર્સર પ્રોપર્ટી. કર્સર પ્રોપર્ટીમાં આપણને કર્સર એના ઉપર એરો લઈ જઈએ ત્યારે કઈ ટાઈપનું કર્સર ડિસ્પ્લે થાય, એનો આઇકોન કઈ ટાઈપનો આવે, એ પ્રોપર્ટીઝ છે. લાઈક અહીંયા હું આપી દઉં છું, બાય ડિફોલ્ટ છે આઈબીમ, તો એ રીતનો આપણને જ્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જ્યારે કર્સર આવશે ત્યારે આ રીતનો આઇકોન ડિસ્પ્લે થશે. આપણે એમાંથી આ જે આઇકોન્સ આપેલા છે એમાંથી જે કોઈ આઇકોન સિલેક્ટ કરવું હોય એ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા ઘણું લોંગ લિસ્ટ આપેલું છે. એરો ડિસ્પ્લે કરાવડાવો છે, ક્રોસની સાઇન છે, ડિફોલ્ટ જે એરો આવે છે એ જ રાખવો છે, કે કોઈ કર્સરનું આવે, નોની સાઇન આવે. તો જ્યારે આપણે રન ટાઈમ એની ઇફેક્ટ આવશે, જ્યારે એના ઉપર હું માઉસ લઈ જાઉં છું ત્યારે અહીંયા આ ટાઈપની સાઇન આવે છે. તો લાઈક આપણે એવા કોઈ કંટ્રોલમાં રાખવું હોય કે ત્યાં યુઝર કાંઈ વેલ્યુ એન્ટર ન કરાવી શકે, તો ત્યારે આપણે આ નો ટાઈપનો આઇકોન ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ. તો જેવી રિક્વાયરમેન્ટ એ ટાઈપના આઇકોન સિલેક્ટ થઈ શકે છે. દેન ઇનેબલ્ડ પ્રોપર્ટી. યસ, ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે ઇનેબલ પ્રોપર્ટી અને વિઝિબલ પ્રોપર્ટી. ઇનેબલ પ્રોપર્ટી એટલે કે આપણે એમાં વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી શકીએ. ઓકે, હું બે ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લઉં છું, બે વચ્ચે ક્લિયર થઈ જાય એટલા માટે. ઓકે, આપણે આ સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, એમાં હું ઇનેબલ ફોલ્સ આપી દઉં છું અને ફર્સ્ટમાં ઇનેબલ ટ્રુ છે. રન કરાવડાવી. જો અહીંયા આપણે વેલ્યુ જે છે એ એન્ટર કરાવડાવી શકશું. લાઈક હું અહીંયા આપી દઉં છું ABCDEF, તો થઈ શકે છે. આ જે છે એ ઇનેબલ ટ્રુ હતું, અને અહીંયા જે છે એ ઇનેબલ ફોલ્સ છે. આપણને કાંઈ વેલ્યુ પહેલેથી એડેડ હશે તો એ ડિસ્પ્લે થશે, પણ કાંઈ વેલ્યુઝ ચેન્જ કરાવડાવી શકશું નહીં. લાઈક હું અહીંયા આપી દઉં છું ABC, તો અહીંયા જો આપણને વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થાય છે, પણ એમાં કાંઈ સિલેક્શન થઈ શકશે નહીં. ઓકે, સિમિલરલી એવી રીતના એક પ્રોપર્ટી આવે છે વિઝિબલ. વિઝિબલ પ્રોપર્ટી જે છે ફર્સ્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આપણે ટ્રુ રાખીએ છીએ અને સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આપણે ફોલ્સ રાખીએ છીએ. ઓકે, રન કરાવડાવું છું. તો જ્યાં ટ્રુ હતું એ કંટ્રોલ આપણને વિઝિબલ થાય છે, અને જ્યાં ફોલ્સ હતું એ કંટ્રોલ આપણને વિઝિબલ થતો નથી. ઓકે, નેક્સ્ટ વન
ફોન્ટ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ આપણે અહીંયા જોઈ જ ગયા છીએ હમણાં કે બોલ્ડ, ઇટાલિક ને અંડરલાઇન ને સ્ટ્રાઇક આઉટ ને ફોન્ટ ટાઈપ ને સાઇઝ ને આ બધું જે કંઈ સેટ કરાવડાવવું હોય એ આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ ફોન્ટ પ્રોપર્ટીઝનો યુઝ કરીને. જે પ્રોપર્ટીઝ બધી ડિઝાઇન ટાઈમ સેટ થાય છે એ જ બધી પ્રોપર્ટી રન ટાઈમ પણ સેટ થઈ શકે છે. યસ, એના માટે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે કયા ઓબ્જેક્ટ ઉપર ઇફેક્ટ આપવી છે. લાઈક આ ટેક્સ્ટ બોક્સ ઉપર ઇફેક્ટ આપવી હોય તો એ ટેક્સ્ટ બોક્સનું નેમ આવે, ડોટ પ્રોપર્ટીનું નેમ આવે, એટલે પ્રોપર્ટી આપણે જે સેટ કરાવી હોય એનું નેમ ઇક્વલ ટુ એની વેલ્યુ પાસ કરવાની થતી હોય. ઓકે, ફોર કલર પણ પ્રોપર્ટી આપણે જોઈ ગયા છીએ. દેન આવે છે લોકેશન. એક પ્રોપર્ટી આવે છે લોકેશન. આ કંટ્રોલ કઈ જગ્યાએ ડિસ્પ્લે કરવો એના માટે યુઝ થાય છે એક્સ અને વાય. હવે આ જે કોર્નર છે ને, આ કોર્નર અહીંયા 0 0 છે. તમે લોકો ગ્રાફને યુઝ કરી જ ગયા હશો તો એમાં એક કોર્નર આવે છે ત્યાં 0 0 હોય છે. પછી રાઈટ સાઈડ જાઓ ત્યાં એમ એક્સ પ્લસ થતા જાય અને જેમ ડાઉન જાઓ એમ વાય પ્લસ થતા જાય. ઓકે, તો અત્યારના જે છે એ x23 ઉપર જે છે એ અહીંયાથી કંટ્રોલ ડિસ્પ્લે કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. માની લો હું x જે છે એ 0 કરી દઉં તો કઈ જગ્યાએ આવશે? લેફ્ટમાં આવી જશે સીધો. ઓકે, અગેન હું અહીંયા કરી દઉં છું 100, 150, ઓકે, ઓર 233 જેટલું હતું ત્યાં જ પાછું એટલું એન્ટર કરાવડાવી દઉં તો એ રીતના કંટ્રોલ આપણને ડિસ્પ્લે થશે. ઓર આપણે અહીંયાથી મૂવ કરીએ છીએ ત્યારે એમાં જ ઇફેક્ટ આવે છે. સિમિલરલી વાય જે છે તેના 51 છે, અહીંયા હું આપી દઉં 5 તો આપણને 5 પિક્સલ્સ મૂકી અને ત્યાં તેને ડિસ્પ્લે કરશે. 51 આપું છું તો એ રીતના ડિસ્પ્લે કરશે. તો આ એક લોકેશન પ્રોપર્ટી છે કે જેની અંદર એક્સ અને વાય વેલ્યુઝ આપણે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ પણ કરી શકીએ છીએ અને અહીંયા વેલ્યુ સેટ પણ કરાવડાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન પ્રોપર્ટી ઇઝ લોક્ડ. લોક્ડ જે છે એ બાય ડિફોલ્ટ ફોલ્સ હોય છે. હું અત્યારે ટ્રુ કરાવડાવું છું. ઓકે, આ લોક્ડ છે. ટેક્સ્ટ બોક્સ અત્યારે જે છે એ લોક્ડ છે. અત્યારે હું એમાં કઈ વેલ્યુ ટાઈપ કરવાની એક જ મિનિટ. ઓકે, આ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે અત્યારના લોક્ડ છે. એને હું ક્યાંય મૂવ કરવાની ટ્રાય કરું છું તો મૂવ નથી થતું અને અહીંયા આપણને આઇકોન પણ આવી જાય છે કે આ લોક્ડ છે. લાઈક તમે ફોર્મ ડિઝાઇન કરતા હોય એટ ધ ટાઈમ તમને એમ થયું કે આ કંટ્રોલ જે છે આની પ્લેસ જે છે ફિક્સ છે, હવે એ મૂવ બાય મિસ્ટેકલી પણ ન થવું જોઈએ. તો એવી રીતના રાખવું હોય ત્યારે તમે એને લોક્ડ પ્રોપર્ટી ટ્રુ કરાવડાવી શકો છો. અત્યારે ફરીથી હું ફોલ્સ કરી દઉં છું તો હવે મૂવેબલ થશે. જ્યારે ટ્રુ હશે ત્યારે મૂવેબલ પોસિબલ નહીં થાય. નેક્સ્ટ વન માર્જિન, જે આપણે સેટ કરાવડાવીએ લેફ્ટ રાઈટ ટોપ બોટમ જેટલા માર્જિન આપીએ એટલી ત્યાં માર્જિનની ઇફેક્ટ આવશે. દેન નેક્સ્ટ વન પ્રોપર્ટી આવશે મિનિમમ સાઇઝ, મેક્સિમમ સાઇઝ. સ્પેસિફાઈઝ ધી મિનિમમ સાઇઝ ઓફ ધી કંટ્રોલ. આપણે કંઈ સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય સાઇઝ કંટ્રોલની તો એની ઇફેક્ટ આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન આવશે મલ્ટી લાઇન. લાઈક યુઝર પાસે તમારે એડ્રેસ ગેટ કરાવડાવવું છે તો આપણે શું યુઝ કરવાનું થશે? મલ્ટી લાઇન. ઓર તમને યાદ હોય તો તમે લોકો HTMLમાં ટેક્સ્ટ એરિયાનો યુઝ કરી ગયા હતા તો એ જ છે અહીંયા જે તમારું ટેક્સ્ટ એરિયા હતું એની બદલે અહીંયા મલ્ટી લાઇન પ્રોપર્ટી એક જ કંટ્રોલ આવે છે ટેક્સ્ટ બોક્સ, એમાં આપણે સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ મલ્ટી લાઇન પ્રોપર્ટી ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. એટલે ટ્રુ હશે તો એ આપણે લાઈક પેરેગ્રાફ ગેટ કરાવડાવવો છે, કોઈ ફીડબેક લેવા છે ઓર એડ્રેસ ગેટ કરાવડાવવું છે તો ઓન ધેટ ટાઈમ આપણે આ ટાઈપનો યુઝ કરવાની જરૂર પડે. ઓકે, તો મલ્ટી લાઇન ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. અત્યારે હું ફરીથી ફોલ્સ કરી દઉં છું તો નોર્મલી વન સિંગલ લાઇન જે છે એમાં ડેટા ડિસ્પ્લે થશે. નેક્સ્ટ વન પાસવર્ડ કેરેક્ટર. લાઈક તમારે લોકોને HTML ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ તમે યુઝ કરતા હતા, એટલે કે જે કંઈ વેલ્યુ યુઝર એન્ટર કરાવડાવે એને ડિસ્પ્લે ન થાય અને એસ્ટ્રિક્ટની સાઇન આવી જાય. તો એના માટે થઈને C# એક જ કંટ્રોલ આપેલો છે. એડ્રેસ યુઝ કરવું હોય કે નોર્મલ ટેક્સ્ટ યુઝ કરવી હોય સિંગલ લાઇન, કે પછી આપણે પાસવર્ડ માટે યુઝ કરવું હોય તો એના માટે પાસવર્ડ કેરેક્ટર પ્રોપર્ટી આવે છે. We just need to use password character property and to enter that sign here. Here I am entering shift 8 means star sign. So at the time user entering value, at that time user cannot see any character or any other person cannot see any character, just can see asterisk sign. જનરલી એસ્ટ્રિક સાઇન વધારે યુઝ થાય છે
તમારે કદાચ કોઈ બીજી સાઇન રાખવી છે, સપોઝ કે @ ની સાઇન રાખવી છે, તો ત્યાં આપણને @ ની સાઇન ડિસ્પ્લે થશે. જનરલી એસ્ટિકની સાઇન જ જે છે એ યુઝ થતી હોય છે. ઓકે, કોઈ પણ બીજી સાઇન આપણે એડ કરાવવી હોય તો એ રીતની સાઇન ત્યાં ડિસ્પ્લે કરશે. કેરેક્ટરની જગ્યાએ એ સાઇન ડિસ્પ્લે કરે એના માટે છે પાસવર્ડ કેરેક્ટર. તો આ બધી આની સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટી થઈ. મલ્ટીલાઇન જે છે એ સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટી થશે. નેક્સ્ટ વન પ્રોપર્ટી આવે છે રીડ ઓનલી પ્રોપર્ટી. Controls whether the text in the edit control can be changed or not at runtime. Here by default it is false. અહીંયા જે છે એ અત્યારના false છે, એટલે કે આપણે વેલ્યુ જે છે એ રનટાઈમ એ ચેન્જ કરાવડાવી શકીએ છીએ. પણ હું એને ચેન્જ કરી અને સેટ કરાવડાવી દઉં છું ટ્રુ. Here I am setting true. Read only equal to true. Now I am going to change this text but cannot change. I cannot enter any value or remove any value which is in text box already. એટલે કે આપણે જે કંઈ વેલ્યુ છે એને ચેન્જ કરી શકતા નથી. Then ઓકે, બાય ડિફોલ્ટ જે હતું એ વેલ્યુ પાછી કરી નાખું છું ફોલ્સ. હવે રાઈટ ટુ લેફ્ટ ડેટા આપણને રાઈટ ટુ લેફ્ટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવો હોય, રાઈટ સાઈડથી ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો છે તો રાઈટ ટુ લેફ્ટ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. પ્રોપર્ટી સેટ કરાવડાવી દેવાની. યસ, અહીંયા હું ફરીથી આપી દઉં છું નો. સ્ક્રોલ બાર્સ, યસ, મલ્ટીલાઇન હશે ત્યારે સ્ક્રોલ બાર વર્ક કરશે, તો હું પહેલાં મલ્ટીલાઇનને ટ્રુ આપી દઉં છું અને સ્ક્રોલ બાર્સને પણ આપી દઉં છું. અહીંયા ઓપ્શન છે હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ અને બોથ આપીશ ત્યારે અહીંયા બોથ ડિસ્પ્લે થઈ જશે. ઓકે, હું એન્ટર આપતો જાઉં છું. વેલ્યુઝ જ્યારે એ રીતની આવશે ત્યારે એ આપણને સ્ક્રોલ બાર ડિસ્પ્લે કરી દેશે. અત્યારના આપણને વર્ટિકલ સ્ક્રોલ બાર ડિસ્પ્લે કર્યું, હોરિઝોન્ટલ નહીં. તો એની પાછળનું રીઝન છે કે આપણે અહીંયા વર્ડ રેપ જે છે એ ટ્રુ આપેલું છે. આને પહેલાં તો આપણે ફોલ્સ કરીએ. વર્ડ રેપ ટ્રુ હતું એટલે શું થઈ જતું હતું કે એ નેક્સ્ટ લાઇનમાં ડેટા વયો જતો હતો. હવે અહીં શું કરશે, ફોલ્સ આપીએ છીએ એટલે નેક્સ્ટ લાઇનમાં ડેટા ન જાય, જેટલી સ્ક્રોલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલું સ્ક્રોલ થતું જશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણને હવે બે સ્ક્રોલ ડિસ્પ્લે કરે છે. તો મલ્ટીલાઇન અને વર્ડ બ્રેક પ્રોપર્ટી જે છે એ આપણે એની સાથે સેટ કરાવડાવીએ ત્યારે એ સ્ક્રોલ બારની ઇફેક્ટ પ્રોપરલી આવશે. ઓકે, હું ફરીથી અહીંયા ટ્રુ સેટ કરાવડાવી દઉં છું જેમ હતું એ જ રીતે. નેક્સ્ટ વન સાઇઝ. આપણે હાઇટ અને વિડ્થ કેટલી રાખવી છે, તો હાઇટ જે છે અત્યારે 171 છે, વિડ્થ 171 છે, વિડ્થ જે છે 20 છે. હું અહીંયા આપી દઉં છું 30. તો આપણને હા ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એટલા માટે એક લિમિટ આવી જશે. અચ્છા, એને હું સેટ કરાવડી દઉં પહેલાં મલ્ટીલાઇન. તો અહીંયા આપણે હાઇટ જોઈએ, હાઇટ સેટ કરાવડાવીએ છીએ 100 માની લો, તો આપણને એ રીતના ડિસ્પ્લે થશે કંટ્રોલ. અને વિડ્થ સેટ કરાવડાવી દઉં છું 200, તો વિડ્થ 200 માં આવશે. કેમ કે મલ્ટીલાઇન હોય તો જ આપણે એની હાઇટ સેટ કરાવડાવી શકીએ. જો ટેક્સ્ટ બોક્સ નોર્મલ હશે તો એની હાઇટ જે છે એ તો ઓલરેડી ફિક્સ જ હશે, એટલે આપણે ચેન્જ નહીં કરાવી શકીએ. નેક્સ્ટ વન જે છે એ આવે છે ટેબ ઇન્ડેક્સ. હવે ટેબ ઇન્ડેક્સ ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ થશે 0 થી. તમે લોકોએ જોયેલું હશે કે પ્રોગ્રામ જે હોય ઓર વેબસાઇટ ઉપર જે કાંઈ એક ફોર્મ હોય તેમાં તમે ડેટા એન્ટર કરાવડાવો છો. ફર્સ્ટ અહીંયા ડેટા એન્ટર કરાવડાવો, પછી ટેબ કી આપો તો જે સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય ત્યાં જાય, પછી ટેબ કી આપો તો થર્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય ત્યાં જાય, તો નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ કંટ્રોલ જ જાય છે. તો એવું તમારે કરવું હોય તો કેવી રીતના પોસિબલ થઈ શકે? જો અત્યારના હું પહેલાં સિક્વન્સ નથી રાખતો. અહીંયા મેં 3 ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધેલા છે. હવે જો રન થાય છે ત્યારે પહેલા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં કર્સર આવવાની બદલે સીધું કર્સર અહીંયા આવે છે. પછી હું ટેબ કી આપું છું તો બેક કલર પર જાય છે, પછી ફોર કલર પર જાય છે, પછી આ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આવે છે, પછી આ ટેક્સ્ટમાં. મારે હવે સિક્વન્સ કરવી છે કે ફર્સ્ટ અહીંયા ડેટા યુઝર એન્ટર કરાવડાવે, ત્યાર પછી સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જવાનું હોય એ ડેટા એન્ટર કરાવડાવે, પછી ટેબ કી આપે તો થર્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં. તો આપણે આ ટેબ કીનું પણ સાથે વર્ક કરવું હોય તો થઈ શકે છે. આપણે એવું કરશું, આની 0 ઇન્ડેક્સ, 1 ઇન્ડેક્સ, 2 ઇન્ડેક્સ, 3 ઇન્ડેક્સ અને 4 ઇન્ડેક્સ આ રીતે આપણે સેટ કરાવડાવશું. તો ટેબ ઇન્ડેક્સમાં અહીંયા 0,
અહીંયા 1 2 3 અને 4. હવે રન કરાવડાવીએ. ઓકે 0 એટલે ફર્સ્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આવી ગઈ. પછી હું ટેબ કી આપું છું તો સેકન્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ, થર્ડ ટેક્સ્ટ બોક્સ, ફોર્થ ટેક્સ્ટ બોક્સ, ફિફ્થ ટેક્સ્ટ બોક્સ. અગેન 0 થી પાછું સ્ટાર્ટ થશે. તો તમે જો નેટ ઉપર ફોર્મ ફિલ કરતા હોય અને ટેબ કીનો યુઝ કરેલો હોય તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે એ નેક્સ્ટ કંટ્રોલ હશે કે જે તમારે ડેટા ફિલ કરવાનો હશે ત્યાં જ એ કર્સર જશે. તો આપણે અહીંયા સિક્વન્સ સેટ કરવી હોય, કેમ કે કંટ્રોલ્સ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરતા હોય, તો એ કેવી રીતે મેનેજ કરવું, તો એના માટે થઈને આપણે ટેબ ઇન્ડેક્સનો યુઝ કરી અને પ્રોપરલી સિક્વન્સમાં જ ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ વન આવે છે ટેબ સ્ટોપ. ટેબ કી આપીએ તો ત્યાં ટેબ આવે કે ન આવે. તો જો ટ્રુ બાય ડિફોલ્ટ હશે તો એ આવશે, પણ આપણે એવું કરવું છે કે ત્યાં કર્સર નથી લઈ આવવું જ્યારે ટેબ કી આપે છે ત્યારે, તો આપણે ટ્રુ ની બદલે અહીંયાથી ફોલ્સ કરી દઈએ. જો ફર્સ્ટ અત્યારે 0 ઉપર છે, પછી 1 ઉપર નહીં જાય, ડાયરેક્ટલી 2 ઉપર જમ્પ કરશે. હું ટેબ કી આપું છું હવે. ઓકે, તો 2 ઉપર સીધો જમ્પ કરી દેશે. પછી 3 4 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. વળી 0 પછી 2 એટલે અહીંયા જે છે એ કર્સર આપણું ન આવે. તો ટેબ સ્ટોપમાં આપણે ફોલ્સ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ આપી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન આવે છે ટેગ. ટેગ જે છે એ પ્રોગ્રામરે ઓર જે એપ્લિકેશન ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન ડેવલપ કરતા હોય એને એપ્લિકેશન ડેવલપ કરતી વખતે જે કંઈ પછી ફ્યુચરના યુઝ માટે થઈને કંઈ યાદ રાખવું હોય, કોઈ વેલ્યુઝ સ્ટોર કરાવીને રાખવું હોય તો આપણે અહીંયા વેલ્યુઝ સ્ટોર કરાવડાવી અને ટેગમાં રાખી શકીએ છીએ. ઓકે, જેની ઇફેક્ટ ક્યાંય પણ આવવાની નથી, આઉટપુટમાં ક્યાંય ડિસ્પ્લે થવાની નથી. જસ્ટ એનો પર્પઝ પ્રોગ્રામર માટે પોતાના માટે કંઈ વેલ્યુઝ યાદ રાખવાનો જ એટલો જ પર્પઝ છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી. કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ. ટેક્સ્ટ અલાઇન. હવે અલાઇન પ્રોપર્ટી તો તમને ખબર જ હોય. લેફ્ટ અલાઇન હોય તો લેફ્ટ ડેટા ડિસ્પ્લે થાય, રાઈટ હોય તો રાઈટ ડિસ્પ્લે થશે, સેન્ટર હોય તો સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, અને વિઝિબલ પ્રોપર્ટી જોઈ ગયા, વર્ડ રેપ પ્રોપર્ટી જોઈ ગયા. ઓકે, આ બધી પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ આવે છે ટેક્સ્ટ બોક્સની સાથે. હવે આમાંની ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ નેક્સ્ટ કંટ્રોલમાં રિપીટ થતી હશે. આપણે જે બધી પ્રોપર્ટીઝ જોઈ ગયા છીએ, હવે એક આપણે પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. એમાં જે પ્રોપર્ટીઝ જોઈ ગયા છીએ એમાંની સાથે એક પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ છીએ. અહીં આપણે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ પહેલા એડ કરાવડાવીએ છીએ. ત્યાં આપી દઈએ છીએ MVM કોલેજ રાજકોટ. ને આપી દઈએ ફોન્ટની પ્રોપર્ટી, સાઇઝ આપી દઈએ છીએ 14. Now I am adding 4 button, changing its size, default size, Control C and V. Control V, Control V. Okay, now I am going to use enable and visible property. So first I am setting its name and text property, CMD or BTN enable, or I am just using BTN E, then BTN D for disable, enable and disable. Yes, property is enable only. આપણે એના માટે વર્ડ યુઝ કર્યા છે enable અને disable, કે જેમાં આપણે ટ્રુ અને ફોલ્સ સેટ કરાવડાવશું. BTN visible or show, આપણે અહીંયા નેમ રાખી દઈએ show, BTN hide. ટેક્સ્ટમાં હું અહીંયા રાખી દઉં છું enable disable
show hide. ઓકે, હવે આપણે આની ઇફેક્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સ પર આપવાની છે. અત્યાર સુધી આપણે કોઈ કોડ તો એડ જ કર્યો નથી. We need to add code. So now I am double clicking on enable button and I will write code for enable. First object name, આપણે શેના ઉપર ઇફેક્ટ આપવી છે એનું ઓબ્જેક્ટનું નેમ તો txt. ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 છે, અત્યારે મેં કોઈ નેમ ચેન્જ નથી કર્યું. ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 ડોટ enable equal to true. Similarly for disable, text box 1 dot enabled equal to false. Then text box 1 dot visible equal to true. Text box 1 dot visible equal to false. ઓકે, હવે આપણે રન કરી અને ચેક કરીએ. ઇનેબલ પર ક્લિક કરું છું તો અત્યારે ઇનેબલ છે જ, વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવી છે તો અહીંયા થઈ શકે છે, રાઈટ. હવે હું આપી દઉં છું ડિસેબલ તો અત્યારે વેલ્યુ હવે ઇનેબલ એમાં કંઈ આપણે એન્ટર કરાવડાવી શકશું નહીં. ઇનેબલ એન્ડ ડિસેબલ એવી રીતના આવે છે. શો તો ત્યાં શો ઓલરેડી છે જ તો એની કોઈ બીજી ઇફેક્ટ નહીં આવે. હાઇડ ઉપર ક્લિક કરું છું તો એ ટેક્સ્ટ બોક્સ હાઇડ થઈ જાય છે અને અગેન શો ઉપર ક્લિક કરું છું તો અહીંયા શો થાય છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ઇનેબલ અને વિઝિબલ પ્રોપર્ટીઝ છે એ રન ટાઈમ સેટ કરાવડાવી. Now you can write down this program. Definition, example of enable and visible property. Example of enable and visible property. બટનના નેમ તમે તમારી રીતે કોઈ પણ સેટ કરાવડાવી શકો છો, ઓર હું કોડ વિન્ડો લખાવીશ એમાં નેમ આવી જ જશે. અને ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી અહીંયા આપણને વિઝિબલ થાય છે. એ સિવાય ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એનું નેમ ચેન્જ કરેલું નથી પણ ફોન્ટ પ્રોપર્ટી ચેન્જ કરેલી છે અને ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે છે એ વિઝિબલ થાય છે. ડિઝાઇનનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ જ શકો છો. ઓકે, કોડ વિન્ડો, ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. Now I am scrolling. You can take second screenshot. Okay, તમને જે પ્રોગ્રામ કરાવડાવ્યા છે એ પ્રોગ્રામ સાથે સાથે ચેક કરતા રહેજો, એનો આઉટપુટ તમે ચેક કરતા રહેજો. એક પ્રોગ્રામ હું તમને એક્સરસાઇઝમાં આપું છું. ડિસ્પ્લે યોર નેમ ઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ ડિઝાઇન ટાઈમ જ તમારે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તમારું નેમ જે છે એ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દેવાનું છે અને સાથે સાથે તમારે ફોન્ટ પ્રોપર્ટી, ફોર કલર પ્રોપર્ટી અને બેક કલર પ્રોપર્ટી આ ત્રણેયનો યુઝ કરવાનો છે. ઓકે, write down definition for it. Add 3 button and text box on the form. Add 1 text box and 3 button on the form. When click on button, text box background color or font color means 4 color property, font color and bold effect should be applied. ઓકે, તો આ પ્રોગ્રામ તમારે એક્સરસાઇઝમાં કરવાનો રહેશે કે ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય છે એમાં તમે તમારું નેમ ડિસ્પ્લે કરાવી દો, 3 બટન એડ કરાવડાવો અને એમાં તમારે 4 કલર, બેક કલર અને થર્ડ વન પ્રોપર્ટી બોલ્ડની ઇફેક્ટ તમારે આપવાની રહેશે.
ઓકે, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળનું કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.